আচ্ছা ইকুয়েশন আচ্ছা ভার্সেস ইকুয়ালিটি। ইকুয়ালিটি আর ইকুয়েশন কি কেউ বলতে পারো? ইকুয়ালিটি আর ইকুয়েশন দুটো কি একই জিনিস? No, sir. বলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? Sir, equation এ algebraic expression আসতে পারে, but inequality আসতেও পারে নাও আসতে পারে। ইকুয়েশনে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন আসতে পারে না, আসবে। আসবে হ্যাঁ আসবে, আর but ইকুয়ালিটি ইকুয়ালিটিতে আসতে পারে নাও আসতে পারে। গুড, বাট ইন টার্মস অফ অ্যালজেব্রিক মানে ইফ দেয়ার ইজ এন আননোন ইনভলভ দেন ওকে, এটা মানছি। ওর লজিক হচ্ছে একটাই, সিম্পল লজিক বলছি, লেট 3 = 3 ইজ অ্যান ইকুয়ালিটি, তাই তো? বাট নট ইকুয়েশন, হ্যাঁ স্যার। নট ইকুয়েশন। ওকে, আরে গুড, মানলাম। আর বাট ইফ দেয়ার ইজ অ্যান এক্স ইনভলভ দেন Then equation, you always in if equation. x is equals to 3, sir, if x is equals to 3, then it will be equation as well as equality. ওকে, এইখানে একটু কনফিউজিং আমাদের অনেকে থাকে, যা বলছি দাও again, just check again, x² plus 5x, ধরো just a minute, x ধরো 2x plus 3, write it 2x plus 3 as x plus 3 plus x. So this is an equality, not an equation. Clear? Why sir? But equality means left side, it can be expressed in different form. Any expression, if you represent in the different form, then that is called there is no question of answering something, or the question of getting some output power ব্যাপার নেই, just representation pattern change করে দিলাম আমি। For example, we can write it again like this, like x plus 3 is equal to 3 plus x. That is an equality. Yes sir. Not an equation. Okay, so it is a little different between algebraic না হলে তো খুব সোজা ইকুয়েশনটা ইকুয়ালিটি কখন হয়, বাট ইকুয়ালিটি রেসপেক্টে বলি, ইকুয়ালিটি মিন্স মানে একই এক্সপ্রেশন, algebraic expression, whatever may be the expression pattern, whatever, let the expression is like this, x² plus like this, another expression is like this, let x² plus x minus y whole square, y লিখলাম, plus 5, and we represent this expression as like this. Say for example, we represent this 5 minus y plus x plus x square. So these basically are two equality, equal, not equation. Equation means, in true sense, we have to find some values of x. If there is some way, or there is some rule to find some value, whatever x, y, z, unknowns, then we call it an equation. Okay, so equation, এবার শুরু করি আসল জায়গা, ইকুয়েশনটা অনেক হয়েছে। ইকুয়েশন, আচ্ছা, নাও স্টার্ট। নাম্বার 1, আমি শুধু ইকুয়েশনগুলো লিখে যাচ্ছি পরপর। 2x plus 3 equal to 5. We know that value will be x is equal কত? What is x? 1. 2. No, 1 sir. এটা যে স্যার 1 হ্যাঁ, এটা কত কত ফার্স্ট ডিগ্রি ইকুয়েশন না সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন? লিনিয়ার ইকুয়েশন, ওকে রাইট, Linear equation. লিনিয়ার ইকুয়েশন। এই টার্মগুলো আমাদের দরকার মেনলি।
লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে ফার্স্ট অর্ডার। কেন ফার্স্ট অর্ডার? কারণ স্যার এক্স এর কোনো পাওয়ার নেই। আচ্ছা, ওকে, গুড। নেক্সট, 2x plus 3y equal to 5. This is a Also- লিনিয়ার ইকুয়েশন। linear equation, first order, multivariable. A single variable. So what you have to do, equation মানে আমাকে সলভ করতে হবে ন্যাচারালি, স্টেপ বাই স্টেপ বলছি। নাও ন্যাচারালি এবার কোশ্চেন আসবে, ফার্স্ট অর্ডার সলিউশন করার অ্যাজ সাচ স্ট্যান্ডার্ড রুল নেই, বাট ইফ ফান্ডামেন্টাল থিওরি অফ অ্যালজেব্রা বলছে ইফ there are multivariable equation, to solve this type of multivariable we require two equation. If there are two variable we require two equation, if there are three variable we require three equation, like this. Okay, so solving case 2, just write arbitrary 2x plus 3y equal to 5, x plus 2y equal to 9. Solve xy, find xy. Okay, I repeat, fundamental theory of algebra bolche if we can find an unique solution, we can find a single solution, or rather x is equal to, just wait kar do. কি বলছে যে if there are three unknown, for this example linear equation, remember this is linear, if there are three unknown then we require three equation. So three equation, three unknown we can solve by different techniques, এটা আসছি পরে, বাট এবং এরকম ধরনের স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমকে আমরা বলি, সিস্টেমের টার্মটা লিখে রাখলাম, সিস্টেম অফ linear equation. For example, we write it like a11 x1 is a variable, a12 x2, a13 x3, and so on. Write it like b1 is another right hand side, like a21 মানে এগুলো কিন্তু সব কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ, x1, a22 x2, like this, b2, and so on. We list of n number of equations you can solve, n1 x1, an1 an2 ab, এই যে a দিয়ে লেখা যেগুলো ভ্যারিয়েবল, জাস্ট এগুলো কতগুলো সিম্বল ভাবতে পারো, এই সিম্বল গুলো আমরা কনস্ট্যান্ট টার্ম, যেমন ধরো 2x plus 3y, 2 এই ক্ষেত্রে মনে করতে পারো 2 হচ্ছে তোমার a11 ফর এক্সাম্পল, 3 হচ্ছে মনে অ্যাজুমিং a12, দুটো আছে এখানে, অনলি টু ইকুয়েশন, টু ভেরিয়েবল, সো অনলি first two terms, not this, x2. So like this we have bn. This is called system of linear equation. We can solve them for all values of x1, x2, x3. But if possible, we get a unique solution. Unique solution means the solution is, আমরা সলিউশন বলতে ইউনিকই বুঝি, এর বাইরে আমরা কখনো ভাবিনি। Let's think unique আর নন ইউনিক সলিউশনের কনসেপ্টটা বুঝতে পারবে। ইউনিক সলিউশন
জাস্ট টার্মগুলো জাস্ট রিক্যাপ করে যাচ্ছি। ইউনিক সলিউশন মিন্স for this case, for this particular example, you can solve using cross multiplication or anything else. So we have to বা বলছি সেগুলো আসছি পরে স্টেপ বাই স্টেপ। But since there are two variable x and y and two equation, we can get an unique solution. But think of the situation case 2, only one equation is there. So what is the value of x and y for this particular case? Any idea? What is x? What is 1. y? Why One, 1? Okay. One answer is 1. Good. Somebody tells x is equal to 1. Right? Y equal to 1. Okay, right. Yes, sir. Anything else? আর কিছু হবে না? Can I write it like this? X is equal to 0, y equal to 5/3. আপত্তি আছে তোমার? No, sir. No, sir. So No, that is sir. not so that is not an unique solution. বোঝা গেল? What is the meaning of unique solution? Again, somebody may tells like x is equal to arbitrary লিখছি, x is equal to 5/2, y is equal to 0. বলতেই পারে কেউ একজন। So it never get an unique solution. Or rather, in this type of situation where number of equation is not equal to the number of variable, I repeat again, number of equation is not equal to the number of variable. Number of equation is 1, number of variable is 2, right? In this case, we always get an infinitely many solution. We don't know what is the number of possible answer. Answer কি হবে বলতে পারবো, অনেক হবে, ইনফাইনাইট। আরেকজন বলতেই পারে ও আরবিট্রারি বসিয়ে দাও না, তুমি আরেকজন বললো না আমি এইটা অ্যান্সার বলবো। ফর এক্সাম্পল আমি বলবো এক্স এর ভ্যালু 2 বসাবো, এক্স এর ভ্যালু 2 বসাবো, 2 বসে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখবো y ইকুয়াল টু 1/3। দেখো তো ঠিক বলছি কিনা। দেখো, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান্সার। ঠিক? So Yes, sir. negative integers ও নিতে পারে। হ্যাঁ, নেগেটিভ, আমি তো বললাম ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, এনিথিং হ্যাঁ। পসিবল। So that is not an unique solution. Clear? What is the meaning of unique solution? Okay. But to get an unique solution, there is আরো অনেক রুল আছে। আমি অত ডিটেলস রুলে যাচ্ছি না, কারণ আমরা বিবিএ পড়ছি, সবে ম্যাথামেটিক্স পড়ছি না, জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি। সো শুধু সেটার ওভারঅল মানে নলেজ নেব সলিউশন সম্বন্ধে বা ইকুয়েশন সম্বন্ধে। তো ইফ মানে টু ফাইন্ড দ্য সলিউশন, এটা মাথায় রাখতে হবে, নাম্বার অফ ভেরিয়েবল এর নাম্বার অফ কি বলে এটাকে, ইকুয়েশন শুড বি সেম, আদারওয়াইজ ইউনিক সলিউশন ইজ নট পসিবল। ক্লিয়ার? বোঝা গেল কিভাবে পসিবল, তার রুল আছে, তোমরা পড়েছো ছোটবেলায়। আমি দু একটা বলি, এত বড় অঙ্ক থাকলে হবে না, লাইক দিস cross multiplication is not possible for this. Here you can use on different types of methodology, Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, etc. ছেড়ে দাও। But for this case, two variable, two equation, we can solve. How can we solve this? Any idea? হ্যাঁ, অনেক রকম পদ্ধতি আছে। হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, ইকুয়েশন 1 ইকুয়েশন 2 করে। হ্যাঁ, এগুলো অনেকেই শিখেছো, আমি আর নতুন করে যাচ্ছি না ব্যাখ্যায়, জাস্ট আমি একটা ওভারঅল আইডিয়া দিচ্ছি। এগুলোর কি কি মেথড গুলো আমি রিমেম্বার করে লেখার চেষ্টা করছি, আমার মনে নেই। নাম্বার 1 হচ্ছে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, আমরা পড়েছি, তাই তো? ইটারেটিভ sir. না কি এটা Yes, বলা sir. যায় না, ইটারেটিভ না কি এটা বলে, ইটারেটিভ এটা বলে মানে রিপ্লেসমেন্ট, মানে একটাকে মাল্টিপ্লিকেশন, অপনয়ন বাংলায় যেটা বলে। অপনয়ন কেসকে অপনয়নের ইংরেজি কি হবে জানি না কি বলে, যাই হোক, মানে রুল ইজ মাল্টিপ্লাইড দিস ইকুয়েশন, এখানে মাল্টিপ্লাই দরকার নেই, সেকেন্ড ইকুয়েশন মাল্টিপ্লাইড বাই 2, দেন ক্যান্সেলিং এন্ড সো অন। সো এলিমিনেশন মেথড। এলিমিনেশন মেথড, রাইট। এলিমিনেশন, আরেকটা আছে এলিমিনেশন, এটাকে এলিমিনেশন বলে, আরেকটা আছে এটাকে এলিমিনেশন। যাই হোক, হোয়াট এভার টেকনিকগুলো আমরা সবাই পড়েছি, টুকটাক টাচ করেছি, বা কখনো কখনো অঙ্ক করতে গেলে সব করতে হয়েছে, ওগুলো আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। বাট অল দিস যে ছোটবেলায় শেখা, যে 9-10-এ শেখা যে আমাদের নলেজ গুলো, সেগুলো কিন্তু 2 ভেরিয়েবল 3 ভেরিয়েবল ম্যাক্স, বাট নট ফর দিস। This is not cross multiplication, elimination is not possible for this huge number of equations. এই
হিউজ নাম্বার অফ ইকুয়েশনের জন্য এই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন এলিমিনেশন ইজ নট পসিবল, হবে না, সব পারবে না করতে। সো উই হ্যাভ টু গো ফর অ্যানাদার টেকনিক লাইক গস, আমি বলছিলাম যেটা গস এলিমিনেশন মেথড, জ্যাকোবি মেথড, গস সিডাল মেথড অ্যান্ড সো অন। নেই সিলেবাসে, জাস্ট আমি আবার বলছি, জাস্ট আইডিয়া দিয়ে গেলাম যে কি ধরনের সলিউশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের মেথডোলজি ইউজ করা হয়। ওকে, সো এই অঙ্কগুলোর সলিউশন করার আমার ইচ্ছাও নেই, করবো না, নিজে দেখে নেবে, এগুলো পারবে আশা করি। এগুলো কি সলভ করবো, দুটো এরকম ইকুয়েশন সলভ করতে পারবে না, এদিক ওদিক ঠিক পেরে যাবে। তোমাদের কি অপনার ছেড়ে দাও। নেক্সট আমি যাচ্ছি এবার ডিগ্রি বাড়াচ্ছি ইকুয়েশনের। এবার হচ্ছে ইকুয়েশনের ডিগ্রি। আমরা লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। লিনিয়ার হয় সিঙ্গেল ভেরিয়েবল হবে, মাল্টি ভেরিয়েবল। সিঙ্গেল ভেরিয়েবল লিনিয়ার ইকুয়েশনে কিছু নেই, তো সবাই পারে সলভ করতে। মাল্টি ভেরিয়েবল হলে একটু জটিল আছে। ইফ নাম্বার অফ ইকুয়েশন ডিপেন্ডস, নাম্বার অফ ইকুয়েশন ডিপেন্ডস না হলেই ইউনিক সলিউশনের কনসেপ্টটা চলে আসবে, এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। এবং সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনের জন্য ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাট ইউনিক সলিউশন আর এই সলিউশনটা মাথায় রাখবে, এমসিকিউ তো, ইনফাইনাইট মেনি সলিউশন, যে নাম্বার অফ ভেরিয়েবল নাম্বার অফ ইকুয়েশন যদি সেম না হয়, দেন ইউ নেভার গেট ইউনিক সলিউশন। একটাই অ্যান্সার, আমরা যেটা সলিউশন বলতে বুঝি সেটা একটাই অ্যান্সার। হ্যাঁ, আমাদের মানে সলভ দ্য ইকুয়েশন মাথায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্র্যাক করে, সবসময় মাথায় রাখ, মানে আমাদের দেখবে তোমার এখনো তাই হয়, সলভ দ্য ইকুয়েশন সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ইকুয়েশন সলভ করে, মানে এক্স এর একটা ভ্যালু, ওয়াই এর একটা ভ্যালু, বা এক্স এর একটা ভ্যালু। বাট বাট থিঙ্ক দি সিচুয়েশন, এটা একটা ইকুয়েশন, এটা একটা সলিউশন, অনেকগুলো সলিউশন মেবি, দ্যাট ইজ সলিউশন বাট নট ইউনিক সলিউশন। ওকে, সো এই কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখবে, ইউনিক সলিউশন আর মাল্টি সলিউশন বা মেনি সলিউশন, ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন, হোয়াটএভার। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমাদের আইডিয়া ছিল যে সলিউশন বলতে মানে অত কখনো ভাবিনি, দেখিও নি, কি বুঝিও নি। সলিউশন মানে এই সলভ কর, সলভ করা মানে চোখ বন্ধ করে তুমি একটাই ভ্যালু পাবে এক্স এর বা ওয়াই এর, যাই হোক। কিন্তু একাধিক ভ্যালু পাওয়া যেতে পারে, এই চিন্তাটা আমাদের মাথায় খুব একটা খেলতো না। আজ থেকে একটু ভাবতে শুরু করো হালকা হালকা করে, সলিউশন মেবি মেনি, ওকে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইকুয়েশন প্যাটার্ন। আচ্ছা, নাও নেক্সট পার্টে চলে যাই। যদি স্যার টাইম আউট, এক্সকিউজ মি। বলো বলো, টাইম আউট হলে আবার ঢুকবে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই কেসে ইউনিক সলিউশন কি হবে? কোনটা ওই সেকেন্ড সেকেন্ড 2x কেস? প্লাস ইউনিক 3y সলিউশন পাবি না তো, পাওয়াই যাবে না, রুল ও, নেই, হবেই না। ইউনিক সলিউশন পেতে গেলে ওই বলছিলাম ফান্ডামেন্টাল রুল অফ অ্যালজেব্রা বলছে নাম্বার অফ ভেরিয়েবল শুড বি ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ইকুয়েশন, ইকুয়েশনের সঙ্গে ভেরিয়েবলের সংখ্যা সমান হ্যাঁ, হতে হবে। একটা ইকুয়েশন লাগবে ওটা। হ্যাঁ অবশ্যই। এই যে এখানে দেখো, যদি n সংখ্যক ইকুয়েশন থাকে, n সংখ্যক ভেরিয়েবল, তুমি কোশ্চেন করতে পারো, যদি ভেরিয়েবল কম ইকুয়েশন বেশি হয়, দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। দেন সাম ইকুয়ালিটিস, অনেক মানে এগুলো অনেক ক্যাচাল আছে, মানে মানে প্যাটার্ন প্রবলেম আছে। আস্তে মানে এখনই দুম করে ইকুয়েশন নিয়ে শেখানো আমাদের নয় সময়, আমরা বেসিক অ্যালজেব্রা শিখছি, একদম গোড়ায় বিবিএ পড়ছি, ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা এমবিএ সময় দেখা যাবে। সলিউশন ইকুয়েশন কিন্তু একটা ভাইটাল টাস্ক। ওই পাতি বাংলায় ছোটবেলায় a প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইজ স্কোয়ার প্লাস 2a প্লাস বি স্কোয়ার, বা ওই পাতি বাংলায় আমাদের যে ফর্মুলা, ওইগুলো নিয়ে তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু এইটুকু মাথায় রাখো, জাস্ট আপাতত এইটুকু আইডিয়া এনাফ। মাল্টি ভেরিয়েবল থাকলেই মাল্টি ইকুয়েশন লাগবে, নাহলে তুমি সিঙ্গেল সলিউশন পাবে না, এটা মাথায় রাখো। তাতেও যে সবসময় সিঙ্গেল সলিউশন পাওয়া যাবে, দ্যাট ইজ পসিবল নয়, তার পিছনে রুল আছে। তোমার মনে করো তুমি দুটো ভেরিয়েবল দুটো অনেক সময় সিঙ্গেল পাওয়া নাও যেতে পারে। আমি আর অত অ্যাম্বিগুইটি কনফিউশন দিতে চাইছি না, অত ডিটেলস ডেপথে ঢুকতে চাইছি না, জাস্ট একটা ওভারঅল নলেজ দিচ্ছি যে মাল্টি সলিউশন আর ইউনিক সলিউশন, ব্যাস এইটুকুই জেনে রাখো। কারণ এবার তুমি হাজারো কোশ্চেন আসতে পারে, ন্যাচারালি যারা একটু ইন্টেলিজেন্ট ভাববে হয়তো, তাহলে সলিউশন যদি ইকুয়েশন যদি কম থাকে তাহলে কি হবে, হতেই পারে। নাম্বার অফ ভেরিয়েবল যদি ধরো নাম্বার অফ ভেরিয়েবল 5খানা, ইকুয়েশন 10খানা, তাহলে কি হবে? রাইট হ্যান্ড সাইড 0 হলে তার রাইট হ্যান্ড সাইড 0, এই ইকুয়েশনটার রাইট হ্যান্ড সাইড 0, সলিউশন অনলি 0 ইজ দ্য সলিউশন। যাই হোক, ইয়েস এরকম আছে অনেক কিছু রুলস রেগুলেশন, ক্রেমার্স রুল নাম শুনেছি কিনা জানি না,
ক্রেমারসুল, অনেকে যারা আইসিএসসি বা সিবিএসসি তে আচ্ছা। পড়েছো ক্রেমারসুল পড়েছো বোধহয়। যাই হোক, ওখানে কিছুটা টাচ আছে দেখবে, ইউনিক সলিউশন, মাল্টি সলিউশন। ওকে, আচ্ছা আসল জায়গায় চলে যাই, আমরা বেশি আর নিয়ে যাবো না, শুধু এইটুকু মাথায় রাখো। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইকুয়েশন প্যাটার্নটা জানা, বিভিন্ন রকম ইকুয়েশন কিরকম দেখতে হয়। নাম্বার 3, সেকেন্ড অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার না, সেকেন্ড ডিগ্রি, অর্ডার আবার করে দেবে, সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন। সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন যেটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেটিক। সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, মাল্টি ভেরিয়েবল অ্যাজ ইউজুয়াল, ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0, সিঙ্গেল ভেরিয়েবল। মাল্টি ভেরিয়েবল স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম লিখছি, এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মের জন্য আমি সাইডে লিখে রাখলাম 2x স্কোয়ার প্লাস 3x মাইনাস 5 0। সেকেন্ড ডিগ্রি মাল্টি ভেরিয়েবল কেস ধরে লিখলাম, আরবিট্রারি লিখছি ax স্কোয়ার প্লাস ধরো bxy প্লাস c y স্কোয়ার প্লাস dx প্লাস ey প্লাস f ইকুয়াল টু 0। সেকেন্ড ডিগ্রি মাল্টি ভেরিয়েবল, মাল্টি মানে 2 ভেরিয়েবল এখানে। তো সেকেন্ড ডিগ্রি, আচ্ছা সাইন আউট করে ঢুকি একটু, আর 5 থেকে 10 মিনিট লাগবে আমাদের ইকুয়েশনের গল্প শিখতে। আবার ইন্টার নেবে, হ্যাঁ।